सोरठ महला पंजवा। सतगुर पूरे बाणा ता जपिया नाम रमाणा। गोबिंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी। सतगुर पूरे बाणा ता जपिया नाम रमाणा। गोबिंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी। हर के चरण सदा सुखदाई। जो इच्छा सोई फल पावह बिरथी आस न जाई। रहाऊ कृपा करे जिस प्राण पत दाता। सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना। पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना। बिखै ठगौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरा करता। संत साध भये साथी कर गह लीने सर्बस दीने। आपे आप मिलाया कहो नानक सर्ब थोक को पूरना। पूरा सतगुर पाया कर गह लीने सर्बस दीने। आपे आप मिलाया कहो नानक सर्ब थोक पूरना। पूरा सतगुर तिपाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह दी साजे सवारी सत्संगत जियो। गुरु पातशाह दी अपरिपार बख्शिश हुई है। कुछ सतगुरु दे प्यारे तन करके शरीर करके इस पावन धरती ते गुरु के सिख अमृतसर साहब पहुँचे हैं। जिन्होंने नेत्रां नाल सतगुरु दे दीदार कीते, हत्थां नाल सेवा की, कन्नां नाल पावन बाणी सतगुरु दा हुक्म सरवण कीता। ते कुछ ऐसे ने दूर बैठे हुए विदेशों विच भी बैठे हुए सुरत करके सतगुरु दे पास बैठे हैं, जुड़े हैं।
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, दाना सरदान नाम दान, अमृतसर जी के दर्शन स्नान, आके कीते जन ते तन हाँ जे, दूर बैठे याद कर रहे हाँ, उन्हों की सुरत भी स्नान कर रही है। सतगुरु जुगो जुग अटल शहनशाह शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने जो सचखंड हरमंदर साहब विखे अमृत वेले हुक्म बख्शिश किया है, सोठ राग विचों है, और आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु दे सवारे भाई रणजीत सिंह जी उन्होंने शब्द मूल शब्द सरवण करवाया है। शब्द का मुख्य भाव है गुरपुर है, कृपा धारी प्रभ राखी पैज हमारे। बंदे दे अंदर जो लालसा है, जो चाहत है, जो इच्छा है, ये तो गिनिया नहीं जांदियां। इच्छा ते बेअंत ने, कोई अंत ही नहीं, पर मूल इच्छा आख्या जाए मूल तो दो ने, एक सुख दूसरी शोभा। एक बंदे का घर बहुत वधिया होवे, कपड़े कीमती तो कीमती पाए, पर घरों बाहर पैर रखे तो बेइज्जती हो जाए। जेड़ा मिले दुर्वचन आखे, जेड़ा मिले पग ला देवे, तो वो आखेगा सुख नूं की करां, शोभा भी चाहिदी है। मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारे। बंदा इज्जत भी चाहुंदा, पिछे पूरा हफ्ता सिख पंथ ने घल्लूघारा दिवस मनाया लगातार। इथों में वो इतिहास सुनाया गया। मैं तो इतों संचालक हैं उत्थे प्रोग्राम दे संत बाबा हरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल दे मुखी, उन्होंने भी सुनाया। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, जितों चैनल चल रहा है सब थावां तो सुनाया गया। घल्लूघारे दे अर्थ की ने, कोशां विच अर्थ ने गारते, तबाही, सर्वनाश। दो घल्लूघारे पहले भी हो चुके सन। सन 1746 विच वो भी सी। लखपत राय दीवान ने कहा एक खतरी ने पंथ पैदा किया तो एक खतरी के हाथों खत्म होएगा। 10,000 सिंह उसने जून महीने विच कानूमान दे शंभे शहीद कर दिता। दूसरा घल्लूघारा 5 फरवरी सन 1762 कुपरहीड़े दे मैदान विच भाई रतन सिंह भंगू कहंदा अहमद शाह अब्दाली ने ताजा दम फौज लखां की तादाद विच लैके वहीर नूं घेर लिया तो गिनती सी 60,000। सिखां ने अरदास की उस वेले संखेप, न तारे सुचेते न सजे दस्तारे, आए परे गिलजे गुरु मारे। गिलजे गुरु मारे आके पै गए। एक प्रमाण दिता मैं बचपन च वेखिया सी। मुर्गियां ने की करना जदों इल्लां पैणियां ना ते खंभ खिलार देने ते बच्चियां ने थले आ जाना, उन्हें कज लैना, इल ने खाली मुड़ जान। कहते ने इंज उन्हें बचाउण दा यतन किया पर 30,000 सिंह शहीद हो गए, पर सिंह फिर भी ना खत्म होए। दूसरा घल्लूघारा, तीसरा
ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਆਈ, ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨ, ਟੈਂਕ ਕੀ ਸਨ, ਗੋਲੇ ਕੀ ਸਨ, ਫੌਜ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹੇਲਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹੇਲਾ, ਅੱਧਾ ਰੋਹੇਲਾ ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੇਲਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਗੈਰਤ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਘੁੰਗਰੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਨੋ ਨੱਚੋ। ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਸਨਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੰਜਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। फिर उठा तैमूर हरम से यूं लगा कहने, शिकायत न चाहिए तुझे अपने मुकद्दर पे, मेरा मसनद पे सो जाना बनावट थी, तकल्लुफ था। ये था मेरा मकसद कि इससे कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझ कर मार डाले मेरे खंजर से। मगर ये राज आखिर खुल गया सारे जमाने पर कि गैरत नाम जिसका है गई तैमूर के घर से। कहने लगा हुण मुगलों नूं मारन दी लोड़ नहीं है, मरे ही ने, ये जिउंदे ही मरे ने। मैं एक बेनती होर करां, जदों में कोई हारदा है ना, जंग होंदी है, जुल्म होंदा, सब तो ज्यादा औरतां ते हुंदा। गुनाह इन्हां विचारियां दा कोई भी नहीं हुंदा। तुसीं एक गल समझो भी दो बंदे लड़ पए, बाजार च लड़ पए, ਹੁਣ ਔਰਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਲੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੜੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲ, ਪਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪਟੀਆਂ, ਮੰਗੇ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੋਰ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ? ਔਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਖਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, द्रौपदी कह देंदी अंधा, तू अंधा होया, शायद जर जाता। जो कह देता ना अंधे दा अंधा, बजुर्ग दी बेपती नहीं सहारी गई। कोई दुख दे तां ते हथ रखदा, उन्हें कहा वो तुहाडे घर चों गैरत मर गई। मैं तो समझदा ये जो कुछ होया ना, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹੀ, ਮੰਨ ਲਓ,
ਯਤਨ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਵੀ ਜਾ, ਖਾਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਖਾਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਣਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੈਰਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰੋੜੀ ਮਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਢਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬੜਨ ਕੀ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਭਾਵੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੁਕੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਨਦਰਿਆ ਪੱਠੇ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕੋਈ, ਅਣਖਿਆਨ ਬਿਨ ਜਿਉਣਾ ਲਾਹਨਤ ਜੱਗ ਦੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪੱਗ ਦੇ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ। ਭਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਭਾਣੇ ਦਾ। ਭਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰੋ, ਜਿਸ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਜਿਸ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਨੇ ਜਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਪਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮਰੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਏਗਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਪੈਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਦਮਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਪੈਮੂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਸ਼ਦ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਯਸੂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਸ਼ਦ। ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਨਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੈਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੈਨਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਇਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲती है गोया आज, कुछ जिक्र खुदा कर ले, अजल आ जाएगी, हर गिज न देगी बात की फुर्सत। मौत आ जाएगी, गल करन दा टाइम भी नहीं मिलना जे हुण चलदी है। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਮਣੇ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, मैनू जो की तो कबीर ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किश हर किया। ते की जाना रब ने कुछ किया होना, भयो कबीर कबीर। लोग कहते हैं कबीर ने कर देता, लोग कहते संतां ने कर देता, इस महापुरख ने कर दिया। सच उन्होंने पूछिए ना, उन्हें कहना रब ने कर देता, परमात्मा ने कर देता। ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ, ਰਮਾਣਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬੌਰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਨੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੁੱਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਥੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਆਨੰਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਢੀਮਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਰੋਹ ਚ ਆ ਗਈ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਪੈਰ ਥਿੜਕੇ ਆਇਆ ਸਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੌੜੀ ਆਈ ਬੀਬੀ, ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਤੇ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਖਸਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। तेरे मालिक को तेरी रियायत जरूर थी, मेरे मालिक को मेरी हमायत जरूर थी। तेरा मालिक आया वो सट पिटा गया, फिर मेरे मालिक का भी ध्यान आ गया। तेरा मालिक आया वो डंडा लगा गया, मेरा मालिक आया वो लेखा चुका गया। साडा भी मालिक है। सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने, जदों उसने कृपा की चतर दिशा चवां दिशा वाल अपना बल खिलार दिता। हुणे कहने जी आ गई ने फौजां छोटे बल वालियां ते वड्डे बल वालियां, पर ओहदा बल चतर दिशा कीनो बाले अपना सिर ही ऊपर कर धारियो। कोई उत्ते वार न करे, उत्ते सिर दे हथ रख देता। कृपा कठा के अवलोकन कीनो दास का दुख बधारियो। हर जन राखे गुर गोबिंद।
उसने कृपा की, प्रभ राखी पैज हमारी, साड़ी इज्जत बच गई, साड़ी इज्जत उसने रख लई, साड़ी पत उसने बचा लई। हाँ जी। हर के चरण सदा सुखदाई। प्रभु ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ਼ ਹੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਬਿਰਥੀ ਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਮਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਆਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰਹਾਉ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਧਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਪਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ 100% ਕੋਈ ਕਥਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਉੱਡਦਾ
ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਨ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਬੈਠੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮਨ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100% ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 100% ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਨਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 100% ਲੀਨ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ। 100% ਲੀਨ ਆ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਜਸ ਰਵਣਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੂਪੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਨਿਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓਂ, ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਗੁਣ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਖੈ ਠਗੌਰੀ ਲਾਥੀ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ? ਠਗੌਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਠੱਗ ਬੂਟੇ। ਠੱਗ ਕੁਛ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਆਹ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੱਗ ਬੂਟੀ। ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਭਏ ਸਾਥੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ, ਚੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਤ ਸਾਧ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇਗਾ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ, ਸੇਵਕ ਠਾਕਰ ਹੀ ਸੰਗ ਜਾਹਰ ਜੀਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਲੈ ਬੇਟਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸੋਨਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਨ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬਸ ਦੀਨੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਚਾਰ ਕਹੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼। ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋਕ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਧੂਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ? ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੋਂਡ ਪੈਰੂ ਪੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਵਾਕਫੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 62 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹਨ। 62 ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 14 ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੈਰੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਭੈਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਭੈਰੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਭੂਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਰ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕੁਮੰਤਰ ਜਪੇ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕੁਮੰਤਰ ਜਪੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਨ ਮੈਂ ਨਿਸਪੁੰਜ ਖਪੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕੁਮੰਤਰ ਜਪੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਨ ਮੈਂ ਨਿਜ ਪੁੰਜ ਖਪੈ। ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਰ ਹੋ ਜਬ ਹੀ ਵਸ ਭੂਤਨ ਕੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਚੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਹਿਰਦੇ ਵੇ ਭੂਤਨ ਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਚਮਕੇ, ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਣ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨਾ, ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਜੈਣ ਦਾ, ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੂਤ ਵਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਦੇਣ, ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਭੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭੂਤ ਕਿਸੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ, ਭੂਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਖੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਮੰਤਰ ਉਹ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਣ ਕੇ ਮਣੇ ਉਤਾਰਨ ਮਾਨ ਕੋ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚਿਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ। ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੈਰੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਪੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਧਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਵਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਧਿਆਵੇ ਦਾ। ਕੁਛ ਧਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਪੈਰੋਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਬਾਹਨ ਉਹੁਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭੈਰੋਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗਧੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ। ਖਾਰ ਬਾਹਣ, ਬਾਹਣ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਓ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੇ, ਖੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਉ ਤਉ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੂਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਪੂਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹਾਂ, ਆਣ ਦੇ ਬਦਲਾਵਣ ਦੇ ਹੋ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੱਪ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਆ ਜਾ, ਸੱਪ ਪਾਏ ਹੋਣ ਗਲ 'ਚ, ਬੈਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡੌਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡੌਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਬਲਦ ਚਰੇ ਡੌਰੂ ਟਮਕਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੌਰੂ ਵਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੇਵਾ ਤੈਸੋ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ, ਮਹਾਦੇਵੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਰ ਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ। ਇਹ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਤੂੰ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਚਕ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਲੱਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਇੱਕ ਲਖਮੀ ਨਹੀਂ, ਲਖਮੀਆਂ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅੰਬਾਰਾ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅੰਬਾਰਾ। ਪਾਰਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲਖਮੀਆਂ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅੰਬਾਰਾ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਦੇ ਵਗ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਕਾਮ ਧੇਨਾਂ ਤੇ ਵਗ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਲੱਖ ਇੰਦਰ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਇੰਦਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਕੇ। ਸਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ, ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਖ ਇੰਦਰ ਲੈ ਹੋਏ ਸਕੇ, ਸ਼ਿਰਕਨ ਦਰਬਾਰਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਰਾਗ ਲੱਖ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਬੋਲ ਅੰਬਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਭੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਝੋਲੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਸਭੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਅਦਬ, ਉਹ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈਆਂ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤ ਕੇ ਵਰਗਿਆ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਣੀ। ਮੁਕਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੋਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ। ਪ੍ਰਣ ਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਏਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। आओ आखिरी पंक्तियां श्रवण करो, समाप्ति करिए। गुरमत राम नाम गहु मीता, प्रणव नामा योग कहे गीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की